morning, students. This session for second year biotechnology students. Title of the paper is Immunology, lecture number 18. In previous classes, we discussed already MHC, major histocompatible complex, and it classes two type of classes, H2 complex and HLA complex. In H2 complex is present in the mice. It is located on short chromosome of the 17th chromosome. HLA complex is present in the human beings, human leukocyte antigen, which is located on short chromosome of the 6th chromosome. So here, these MHC molecules are a cluster of genes. They are present, it is a form of, or it is a set of genes. Here, basically, classical and structural genes are present. They can do different functions according to their gene category. Either they may be heterogenic or may be homogenic. That means the character depend upon allele. Here, allele means alternative form of gene. Gene having two characteristics. First one is the dominant and second one is the recessive. Dominant itself, it should be external characters. It should be appearing characters. In recessive means it is on present in the internal. Recessive means it is internal. It denotes as a genotypic character itself. Phenotypic character dominant. Okay. So the MHC diversity is based upon two categories, class 1 and class 2 molecule. Here the class 1 molecules are in HLA, they are right in BCA. BCA means B type of gene, C type of gene, A type of genes. Here these are the class 1 molecule in diagrammatic representation. So they are classical. They doesn't having any subtypes. దీంట్లో సబ్ టైప్స్ అనేటటువంటి ఉండవు, ఓన్లీ క్లాసికల్గా మాత్రమే ఇది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ద సెకండ్ క్లాస్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యాప్లోటైప్స్. దే ఆర్ DP, DQ, DR. These are polygenicity. These are polygenicity. Poly means many or multiple genes with same functions but with different structures. Multiple genes with same function but with different structure. Same, okay function code చేస్తాయి but they are present in the different structures. Here we are going to the example of HLA molecule, HLA complex. In HLA complex, MHC classes are 4 categories. Class 1 molecules are useful for grafting or transplantation experiment, implantation of tissue from donor to recipient. Class 2 molecules are nothing but immune associated molecules. And class 3 molecules are called as S type. అంటే హియర్ క్లాస్ 3 మాలిక్యూల్స్లో కాంప్లిమెంట్ ఫిక్సేషన్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ క్లాస్ 4 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ TLA. సో హియర్ ద క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్స్, ద రీజన్ ఈజ్ DP, DQ, DR. If you are going to the gene product, in a gene having, according to a gene is a segment of DNA. In this gene, 2 characters are present, dominant and recessive. Here they are called DP. In this DP, one alpha gene and beta gene encoded. DQ, alpha gene, beta gene. DR, alpha gene, beta gene likewise. So these are polygenome. ఈ పాలిజెనంలో మనకి ఏం కనిపిస్తాయంటే పెప్టైడ్ బైండింగ్ స్పెసిఫిక్ రిసెప్టార్స్ అనేటటువంటివి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. దే ఆర్ T and B cell antigen receptors. Peptide binding specification T cell receptors అని కూడా వీటిని మనం పిలుస్తాం.
ఈ పెప్టైడ్ బైండింగ్ రిసెప్టార్ మాలిక్యూల్స్ అనేటటువంటివి జీన్స్లో ఇవి మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. దే ఆర్ heterogenic or homogenic genes. These diversity structures, different structures are polymorphic. In this polymorphic are large number of variable alleles. ఈ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ వేరియస్గా మనకి నెంబర్స్ వేరియబుల్ నెంబర్స్ అనేటటువంటివి ఎంతవరకు ఉంటాయంటే దే ఆర్ హై పాలిమార్ఫిక్ 1 to 100 alleles itself. 1 నుంచి 100 alleles వరకు దీంట్లో ప్రజెంట్ అయ్యాడు. యాక్చువల్గా ఒక ఎల్ఎల్ అంటేనే పాలిమార్ఫిక్ జీన్. దీంట్లో ఒక డామినెంట్ అండ్ ఒక రెసిసివ్ ఉంటాయి. అలాంటివి మెనీ, పాలీ మీన్స్ మెనీ. ఈ మెనీ ఎన్ని ఉంటాయి? 1 to 100 alleles అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటాయి. 1 to 100 టైప్ ఆఫ్ alleles అనేటటువంటివి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ డైవర్సిటీలో ఏం చెప్తుంది అంటే డైవర్సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది జీన్ చేసేటటువంటి ఫంక్షన్స్ అనేటటువంటివి హై వేరియబుల్లో మనకి ఎక్కువ నెంబర్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు పాలీ అంటే పాలిమార్ఫిక్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆర్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎలెల్స్ అనేటటువంటివి దీంట్లో మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ఎలెల్స్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు ద యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్. లైక్ యాంటీబాడీలో మనకి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ తీసుకున్నప్పుడు దే హ్యావింగ్ మనకి రీజియన్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి. లైట్ చైన్, హెవీ చైన్ అని, కాన్స్టెంట్ హెవీ రీజియన్ 1, కాన్స్టెంట్ హెవీ రీజియన్ 2, కాన్స్టెంట్ హెవీ రీజియన్ 3. సో ఇలాగా హెవీ చైన్స్, లైట్ చైన్స్ ఉంటాయి. అలాగే విత్ దే హ్యావింగ్ మనకి దాంట్లో కప్పా షేప్, లాండా షేప్ అనేటటువంటివి. ఈ డైవర్సిటీలో ఏం జరుగుతాయంటే జీన్స్ యొక్క మోడిఫికేషన్స్, జీన్స్ యొక్క మ్యుటేషన్స్ బేస్ చేసుకుని డైవర్సిటీ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ డైవర్సిటీలో మనకి కమింగ్ టు ద డైవర్సిటీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యాంటీబాడీ డైవర్సిటీలో ఒక పాపులేషన్కి ఇంకొక పాపులేషన్కి ఉండేటటువంటి వేరియేషన్స్ని ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ యాంటీబాడీ డైవర్సిటీలో. అంటే మనకి ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్ యొక్క డైవర్సిటీలో కూడా పాలిమార్ఫిక్ జీన్స్ అనేటటువంటి మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ పాలిమార్ఫిక్తో పాటు ప్యాలెండ్రోమిక్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అనేటటువంటివి కట్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో కొన్ని న్యూ జీన్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ డైవర్సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఏ ర్యాండమ్గా జీన్స్ అనేటటువంటివి మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్గా కొన్ని జీన్స్ అనేటటువంటివి పాలిమార్ఫిక్ జీన్స్ అనేటటువంటివి దీంట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సూడో జీన్స్ అనేటటువంటివి దే కంటైన్ సమ్ ఎడిషనల్గా మనకి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో బేసికల్గా ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లాస్ 1 అండ్ క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్. ఇది క్లాస్ 1ని క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్. క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్స్ ఏమొస్తాయంటే BCA అని పిలుస్తాం. ఇది క్లాస్ A, BC అని కోడ్ చేస్తుంది. క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్ మల్టిపుల్ గా ఉంటాయి. దీన్ని హ్యాప్లోటైప్స్ అని పిలుస్తాం. ఇవి పాలిమార్ఫిక్ జీన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇది HLA కాంప్లెక్స్ లో తీసుకుంటే DP, DQ, DR జీన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్ఫా బీటా, ఆల్ఫా బీటా, ఆల్ఫా బీటా. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఈ క్లాస్ 2 లో చూడండి ఇక్కడ DQ అనేటటువంటిది బీటా డాష్, అలాగే DQ బీటా డాష్, ఆల్ఫా డాష్, అలాగే DR అనేటటువంటిది ఆల్ఫా బీటా, బీటా డాష్. సో ఇలా మనకి ఆల్ఫాస్ని బీటాస్ని కోడ్ చేసుకుంటూ దీంట్లో మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇలాంటి డైవర్సిటీ అనేటటువంటిది మనకి ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు కొన్ని న్యూ వెరైటీస్ అనేటటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. దీన్ని బేస్ చేసుకుని జెనెటికల్ స్టడీస్లో వీటిని ఎలా మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తామంటే డైవర్సిటీని బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ హియర్ సమ్ జెనెటికల్ చేంజెస్ని, జెనెటికల్గా వచ్చేటటువంటి మ్యూటేటెడ్ జీన్స్ని అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి ఈ డైవర్సిటీ అనేటటువంటిది మనకి యూజ్ అవుతుంది. దెన్ పాలిమార్ఫిక్ జీన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఫైలోజెనిక్ ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫైలోజెనిక్ ట్రీ అంటే ద ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్, అంటే ఫాదర్ టు సన్ లేదంటే మదర్ టు డాటర్, ఇలా మనకి డైవర్సిటీ అనేటటువంటిది ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎంహెచ్సి జీన్స్ని బేస్ చేసుకునేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇది హ్యూమన్స్లో 6th క్రోమోజోమ్ షార్ట్ ఆర్మ్, మైస్లో 17th క్రోమోజోమ్ షార్ట్ ఆర్మ్. దీన్ని షార్ట్ ఆన్సర్ కింద వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్. దాంట్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్, క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్. క్లాస్ 1లో ABC జీన్స్ ఉంటాయి, క్లాస్ 2లో DP,
DQ, DR. It is the multiple గా మనకి ఇక్కడ మనకి జీన్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉండి సేమ్ ఫంక్షన్ బట్ విత్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దీన్ని పాలిజినిజం అంటాం. ఈ పాలిజినంలో T అండ్ B సెల్ యాంటీజెన్ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. ఇవి పెప్టైడ్ బైండింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ పాలిమార్ఫిక్ జీన్స్. ఈ పాలిమార్ఫిక్ లో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎల్ఎల్స్ ఉంటాయి. 1 to 100 ఎల్ఎల్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ ఆల్రెడీ మీ మెటీరియల్లో ఉంది. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.